네, 안녕하세요. 심화여관에서 군사통번역 강의하고 있는 강천호 강사입니다. 오늘 이 시간에는 한국군의 이제 급식에 관한 지문 가지고 정리해 보도록 하실게요. 자, 그러면 바로 화면 들어가 보시겠습니다. 군 급식 체계를 이제 혁신한다고 하는데요. 군에서 과거에도 많이 들었지만 또 어떤 내용이 새롭게 담겨 있을지 한번 살펴보시겠는데요. 이와 관련해서 저희 이제 블로그에 들어오시면 음원이 있으면 음원 등 다 내려받아 이용하실 수 있습니다. 자, 그러면 지목부터 살펴보실게요. The present and future of the innovation in military meal system. 자, 이렇게 해서 이제 혁신에 관련돼서는 이따 그 유사어휘 쭉 정리해 보도록 하실게요. 이제 본문 넘어가도록 하겠습니다. 이거 이제 제가 설명을 위해서 한번 더 담아본 건데 문장 해석하시면서 보시도록 할게요. There is a saying that a crisis translates into an opportunity. 이렇게 해서 이 곧이라는 말이 이뭐 금방이라는 의미의 immediately는 아니라는 건 이해가 되시죠? 그래서 이 곧이라는 말이 이제 사전적으로 보면은 바꿔 말하면 즉 이런 뜻의 이제 접속 역할을 하는 그런 말이에요. 그래서 이것이 곧 문명의 이기라든가 이런 식으로 이제 표현하실 때 이걸 이제 그 다른 말로 바뀐다는 그렇지만 그런 의미가 아닌 묘사로서 쓰는 translate라는 말이 있죠. 그래서 translate into 이렇게 응용을 해봤습니다. 그래서 이게 특정 학교 뭐 이렇게 광고는 아닌데 이 카피 문구가 이 인상이 깊어서 이제 그 따라봤는데 우송이 곧 유학이다. 이렇게 해서 이 곧이라는 게 여기서 쓰인 곧이랑 똑같은 의미죠. 자, 그다음 보실게요. 어, the the opportunity for military meals stemmed from it was is attributable to the crisis uh, caused by the uh, poor quality meals uh, and the rather tip-offs on poor quality meals provided to quarantine service members through a social network service channel called uh, We Inform You on behalf of the Army Training Center during the COVID-19 19 situation in 2021 paradoxically. 자, 여기에서 이제 역설적이다라는 말은 이제 종교에서도 이제 기독교에서 많이 쓰는 말이기도 한데요. 기독교는 역설의 종교이다라고 해가지고 겉으로 보이기에는 이 뭔가 이 잘된 것 같지 않은 뭔가 잘못된 것 같은데 그 내용을 알고 보면 진실이 담겨 있다든가 제대로 된 내용이 담겨 있는. 그래서 기독교는 이 religion of paradox 역설의 종교다 이럴 때 볼 수 있는. 근데 이제 역설을 할 때 이제 ironic을 많이 쓰려고 하시는데 ironic은 이제 이 이 어떤 사실이 충돌한다든가 모순이라고 할 때 모순적인 ironical 이럴 때 이제 쓰시는 게 좋습니다. 그렇게 해서 여기서 paradoxically 응용해서 써봤습니다. 네, 그다음 later the Ministry of National Defense uh, commissioned commission outside experts to uh, conduct a holistic analysis of military meals. And the experts proposed uh, proposed improvements with regard to four realms, ranging from the quality aspect of the meals, the meal operations aspect, the aspect of meals environment, and the aspect of menu selection. 네, 이렇게 해서 그 분야를 하면 이제 뭐 에리어나 필드 같은 것도 있잖아요.
그런데 이제 특히 필드 같은 경우에는 뭐 이 업무 현장이라는 의미로 뭐 비슷하게 쓰이기도 하는데 이제 군에서는 그게 야전이라는 의미가 있죠. 그래서 그걸 좀 걸러주시는 게 좋습니다. 그래서 정식으로 미군도 분야를 할 때는 realm, 그 밑에 하위 단위로 영역이라고 할 때는 domain 이런 말을 쓰니까 그걸 그대로 준용한 겁니다. 자, in terms of the quality, uh, it was uh, mainly aimed at expanding the diversity of menus and providing supplying meals sufficiently we without any lack of side dishes for operations and in terms of environment improve expanding is space in barrack mess halls and improving interiors and various facilities, including instruments, uh, uh, rather the cooking utensils, rather. And then in terms of menu selection, uh, so providing meals with processed food characterized by a high level of preference and menus from famous hot restaurants. 네, 이렇게 이제 다소 좀 호흡이 길게 쓰여진 그런 문장인데요. 정리를 해보실까요? 자, 이렇게 해서 이제 식당 그러면 이제 캐프테리아라는 말이 그 다음으로 괜찮은데 이 레스토랑트는 절대 안 되겠고요. 일반 민간 식당을 얘기하는. 이제 군에서는 메스라는 말이 이제 그 음식을 얘기하거든요. 그래서 그걸 메스홀이라고 이제 표현합니다. 그 평영 군인 식당. 자, 그다음 이제 이 기구라는 말이 여러 가지가 될 수 있는데 지금 여기서 이 잠깐 다른 거랑 이제 착각할 뻔했는데 이게 여기서 말하는 건 식당에서 요리할 때 조리 기구죠. 그래서 그럴 때는 그 쿠킹 utensils 이게 제일 좋습니다. 자, 맛집은 이제 하수로 그 유명하다는 그런 의미로 이제 많이들 가는 그런 의미로 이제 하를 썼고 나머지는 이제 골자라는 말이 좀 눈에 띄죠. 어, 뼈골자를 쓰는데 가장 중요한 그 내용을 담아낸다는 그럴 때 이제 서 이걸 갖다가 좀 쉽게 풀 때는 아까 제가 했던 것처럼 mainly aimed at 이렇게 하시고 명사 형태로 하실 수도 있어요. 그 gist라는 말을 쓰는데 G-I-S-T 이렇게 표현합니다. 골자. And so our armed uh, forces increased the standard amount for preferred items while uh, providing main menus with a sufficient amount by raising the meal um, budget per person up to 13,000 won this year per person, which used to be 8,791 in 2021. 네, 이렇게 해서 이제 기준하면 두 개잖아요. 스탠다드 아니면 어떤 그 크라이테리아라고 해서 크라이테리아는 어떤 이 판단을 요하는 그러니까 뭐 예를 들어 합격을 시킨다든가 불합격을 시킨다든가 그럴 때 이런 건데 여기서 말하는 이 기준은 이 정도는 돼야 된다 적어도 장병들에게 급식이 될 때 그 정도 이제 이 요구되는 어떻게 보면 에버리지라고 볼 수 있어요. 그런 의미 있죠. 여기서 그럴 때는 스탠다드를 씁니다. And also they uh, uh, trans transformed the additional food items and dessert as well and processed food into a procurement system based on the menu setup of menus on the basis of a unit, rather divisions, and which the service members are
uh, familiar from their days of school meals. Specifically, the MZ millennial and Z generation service members are familiar from their days of school meals. 네, 이렇게 해서 후식은 뭐 당연히 디저트를 쓰잖아요. 그런데 이제 증식이라는 말은 좀 일반적으로 안 쓰는 말이죠. 근데 이게 추가로 그 뭐 어떤 포상을 받을 만한 행위를 했다든가 뭔가 이제 그런 식으로 이제 했을 때 추가적으로 지어지는 음식이에요. 그래서 간단한데요. 증식이라고 이렇게 하시면 되고. 자, 사단 단위로 해서 그 앞에 표현할 때 이제 예를 들어 어, division base 이렇게 표현을 하셔도 되는데 이제 그 뒤로 가서 제가 아까 표현했었고요. 부대 단위 뭐 소부대 단위 훈련이라든가 그럴 때 쓰실 때 이제 베이스들을 기본적으로 쓰십니다. 자, MG는 두 가지 세대를 합친 말이죠. 그래서 풀었고요. 예. 자, 편성이라고 하면 이제 부대를 예를 들어 부대를 편성한다 그러면 유닛 액티베이션이거든요. 근데 이거는 그런 부대 편성이 아니라 식사 메뉴죠. 그래서 여기서는 셋업 이렇게 표현했습니다. 어, in addition, while pursuing a project which is uh, known as a better barrack method, the ministry is conducting and implementing a project to improve uh, interior uh, inside the barracks, inside the methods, and modernizing the cooking utensils and sanitation, sanitary facilities of barrack mess stores, which are dilapidated. 네, 이렇게 해서 기구는 아까 말씀드렸죠. 그리고 이제 위생하면 이것도 이제 둘 중에 하나죠. 개인별 위생이면 하이진이죠. 그런데 여기서는 군인 전체 그 식당에서 식사를 할 때 챙겨야 되는 위생을 얘기해서 이제 이 하이진이 아니고 세니테이션을 기본으로 잡아가셔야 되겠습니다. 자, 노후는 허름하다는 상태예요. 단순히 오래됐다는 얘기가 아닙니다. 그래서 그걸 dilapidated 가장 추천하고요. 그 다음으로 worn out 이 정도가 좋습니다. 노후. 네, 오늘 이렇게 하신 내용에 대해서 이제 관련 각주 마저 정리하겠습니다. 자, MRE라고 해서 Meals Ready to Eat 이시죠. 그 다음에 Combat Ration이라고 하는데 이걸 급식 형태로 배급 형태로 주어지는 군인들이 먹는 전투 식량이라고 하는데 전투 식량. 자, 그 다음 체계가 있고 기계적인 이거는 민주주의 체제할 때 쓰는 이거 자체를 구분해야 돼요. 예, 체제는 시스템으로 할 때도 있지만 기본적으로 레짐을 씁니다. 레짐. 자, 그 다음 유사호이들 개혁부터 reform, realignment랑 reshuffle, 그다음 overhaul, transformation, 그다음 건물의 증개축 아니면 혁신, 그다음 반란. 자, ironically 얘기했고요. 자, 그다음에 이 전문 요원이라고 해서 스페셜리스트라고 해서 여기에서 이제 5번에 다시 돌아가서 보실까요? 전문가라고 돼 있잖아요. 그걸 이제 일반적으로는 스페셜리스트를 일반적으로 쓰기도 해요. 민간에서는. 근데 군에서는 이 스페셜리스트라는 게 이 전문 요원. 그래서 뭐 이 사병을 뜻하면 enlisted specialist 그러면 전문병 이렇게 하고요. 또 육군 쪽에 가면 이 스페셜리스트가 계급표 한번 찾아보시면 이게 이 상병 밑에 상병 대우라고 하는 계급이 되기도 해요. 그래서 비축입니다. 그래서 이거는 이제 종교 쪽으로 가면 군종 요원이라고 있죠. 그럴 때 쓰기도 하는데 군종을 전문으로 하는 전문 요원이다 그래갖고 religious program specialist 그러면 군종 요원. 자, 그다음 영역 얘기 드렸고요. 국제기구 뭐 여러 가지가 있다고 그랬죠. 그래서 기구는 뭡니까? 기본적으로 오거니제이션. 자, 그다음 장비, equipment. 장치는 장비 속에 들어가는 그런 어떤 이 부속 성격의 어떤 장비라고 볼 수 있어요. 그래서 예를 들어 핸드폰이 있잖아. 그 안에 이 녹음 장치 같은 게 있죠. 그런 걸 recording device 이렇게 쓰시죠. 자, 그다음 장구는 개인이 착용하는 장비인데요. gear, kit, 내진 팩 이렇게 쓰십니다.
자, 부대 편성됐고요. 과목 편성 이라고 해서 뭐 그럴 때는 이제 이 그 서브젝트 같은 거를 쓰고 할 때는 오거네이션이라든가 이런 걸 쓰기도 하는데 아까 거기서는 이거 두 개 다 안 되겠습니다. 자, 그다음 구식. 이건 그냥 오래됐다는 얘기죠. 그래서 올드를 쓰셔도 되는데 그거 말고 이제 레거시라는 말이 정식으로 쓰는 게 있어요. 레거시 시스템 구식. 자, 그 아웃데이리도 괜찮습니다. 그다음으로 자, 그리고 근현대 하면 현대 이전에 중세에서 넘어오는 근대를 마던이라고 정식으로 하죠. 그래서 modern and contemporary times 이렇게 그 정식으로 구분해야 될 때가 있는데 컨템포러리가 기억이 안 나시면 마던도 물론 뭐 그 현대 의미로 쓰기도 하지만 그 마던이 중세가 되기 근대가 되기도 하잖아요. 그러니까 그걸 이 마던 데이라고 써주면 또 확연히 구분이 될 수가 있습니다. 그 현대를 표현하실 때. 네, 오늘 하신 내용 등 관련해서 어, 질문이 있다든가 궁금하신 사항이 있으시면 언제든지 연락 주시면 좋습니다. 감사합니다.